السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المحمود هو الله جل جلاله والمصلى والمسلم عليه والنبي وآله وبعد. پیارے ساتھیوں، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور جن کے بدلے ہمیں جہنم سے چھٹکارا دلائیں، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ گزشتہ کی مجلس میں ہمارا وعدہ رہا کہ ہم انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں محمود غزنوی کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ مجھے محمود غزنوی سے پہلے ایک چیز نے مجھے روکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اور ان کی جو محنتیں تھیں اور ان کے بعد غزنوی حکومت قائم ہونے سے پہلے جو لگ بھگ 200-250 سال کا فاصلہ ہے، ان میں جو ترقیاں ہوئی ان تعلق سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ تھوڑی تفصیل اس تعلق سے بھی آ جائے تو انشاءاللہ بات کھل کر سامنے آئے گی اور بات ریکارڈ بھی ہو جائے گی۔ آئندہ چل کر کوئی اسے استفادہ کرنا چاہے تو وہ بھی استفادہ کر سکتا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سندھ کے اس علاقے میں کیا کیا ترقیاں ہوئی، خاص طور پر علمی کیا کیا ترقیاں ہوئی اور مسلمانوں کی حالات کیا تھی، یہ میں بتانے کی کوشش کروں گا آنے والے چند لمحات۔ عزیز دوستو، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ فاتح سندھ کے نام سے مشہور ہیں، اور راجہ داہر کا جو واقعہ آپ نے سنا کہ دیبل کے اندر محمد بن قاسم کے ساتھ گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، اللہ رب العزت مسلمانوں کو جیت دیتا ہے، تو اس کے بعد سندھ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم سندھ کی بات کرتے ہیں 4-5 علاقوں کا نام ہونا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ پہلا، سندھ کے اندر جو مشہور علاقہ ہے وہ ہے ملتان کا علاقہ، جسے پائے تخت، جسے آپ کیپٹل کہہ سکتے ہیں، اور اس کے بعد منصورہ، یہ بہت ہی مشہور علاقہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علاقے کو قائم کرنے والے محمد بن قاسم کے لڑکے جن کا نام عمر تھا، جو بعد میں گورنر بنا کے بھیجے گئے، وہ تھے جنہوں نے اس علاقے کو آباد کیا اور نام رکھا منصورہ۔ تو ملتان، منصورہ، مکران اور دوسرے بلوچستان، یہ وہ علاقے ہیں جو سندھ کے اندر جو بہت ہی مشہور علاقے ہیں۔ سندھ اس زمانے میں ہندوستان میں داخل تھا، سندھ ہندوستان کا حصہ تھا، یہاں پر باقاعدہ راجپوتوں کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ تو آج کا جو ہندوستان ہے اس میں سندھ داخل ہے۔ سندھ چونکہ آج پاکستان کے علاقے میں داخل ہے، تو آج کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو سندھ یہ پاکستان میں ہے، ہندوستان میں نہیں۔ تو اس زمانے میں جب سندھ میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی، لگ بھگ 40 سے زیادہ امراء آئے جو ایک کے بعد ایک آئے، اور یہاں پر 200 سے 250 سال تک حکومت رہی۔ اس زمانے میں یہ جو آج کا ہندوستان ہے، شمال ہندوستان، یہاں پر راجپوتوں کی حکومت تھی۔ یہاں پر ایک مشہور بادشاہ اس زمانے میں ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا جے پال، اور اس کا لڑکا آنند پال، ان کی یہاں بہت ساری حکومت ہوا کرتی تھی، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے بادشاہ تھے جن کی ریاستیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ جو سندھ ہے اس کے اندر جو مشہور علاقے ہیں ان میں بہت ساری علمی خدمات ہوئیں۔ سندھ کا علاقہ علمی خدمات کے لیے کافی مشہور تھا اس زمانے میں، خاص طور پر جب ہارون رشید کی حکومت قائم ہوئی، اس نے ہند سے اور سندھ سے کافی اچھے تعلقات رکھے، باقاعدہ یہاں کے علماء کو بلایا اور یہاں سے بہت ساری خدمتوں کو اس نے حاصل کی۔ تو یہاں پر ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ سب سے پہلے علم حیات کہتے ہیں آرکیٹیکچر نالج کو۔ اس میں عربوں نے ہندوستان سے کافی فائدہ اٹھایا۔ اس میں جو ان لوگوں کی، ہندوستان کے افراد کی جو اہم کتاب تھی جسے سدھانت کہتے ہیں، یہ علم حیات میں بہت ہی اہم کتاب تھی۔ اس کتاب کا سب سے پہلا ترجمہ ہوا۔ سنسکرت میں جتنی بھی کتابیں تھیں ان کتابوں میں سب سے پہلے کتاب جس کا ترجمہ عربی میں ہوا وہ یہی کتاب ہے جسے سدھانت کہتے ہیں۔ اس کا عربی میں ترجمہ ہوا جس کا نام رکھا گیا کتاب الہند سندھ، کتاب الہند و سندھ۔ اور یہ کتاب جس کا ترجمہ ہونے کے بعد اسے ایک اتنی شہرت حاصل ہوئی، سارے عرب دنیا میں کتاب پھیل گئی۔ تو لوگوں نے علم حیات کے لیے، یعنی آرکیٹیکچر کے علم کے لیے، اس کتاب کو بنیاد بنایا، اور اسی کتاب سے بہت دنوں تک استفادہ کرتے رہے۔ بہت سارے آئے، نئے نئے اصطلاحات اس کتاب سے نکالے، اور اس کتاب کی تشریح ہوئی، اور اس کتاب کی جو ہے مختصر لکھے گئے، اور اس میں گویا کہ کتاب اہم کتاب سمجھی جاتی تھی جسے وہ لوگ پڑھا کرتے تھے عرب دنیا میں۔ اور اس کے بعد دوسرے درجے میں جو کتاب ترجمہ ہوئی، جو اصل میں یونان سے سنسکرت میں ترجمہ ہوئی اور سنسکرت سے عربی میں گئی، اس کا نام ہے المجسطی،
ये मंतिक और फलसफे की बहुत ही अहम किताब है। आज भी इस किताब को बाज़ इलाकों में पढ़ाया जाता है और लोग पढ़ते हैं। और इस किताब का जब तर्जुमा अरबी में हुआ तो अरबों ने इसे हाथों हाथ लिया और इसमें जो फलसफे और मंतिक की बातें थी इसे बड़े गौर व खौफ से पढ़ने लगे और ये किताब काफ़ी मशहूर हुई अरब दुनिया में। और उसी तरीके से ये बातें हो गई इल्म हैयत से। जब हम इल्म हिसाब की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो हिंदुस्तान से अरबों ने नंबर्स का इस्तेफादा किया। तो अरबों के पास जो नंबर्स है इसे यूरोप में कहते हैं अरबिक न्यूमरल्स और अरब इसे कहते हैं अरकाम हिंदिया। तो हिंदुस्तान से ये नंबर्स लिए गए, ये जो नंबर्स हैं 1 2 3 जो नंबर्स न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसे असल में हिंदुस्तान में इसकी पैदाइश हुई आर्यभट्टा और वो जमाने में जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया, समुद्रगुप्त का जब दौर था तो उस दौर में बहुत सारी तरक्कियां हुई और उसके बाद बकरा मजीद की जो दौर आया उस दौर में भी काफी तरक्कियां हुई। तो ये दौर से में ये जो नंबर्स है इसे काफी डेवलप किया गया और मैथमेटिक्स को काफी डेवलप किया गया। तो अरबों ने हिंदुस्तान से जो अहम इस्तिफादा किया, जिस चीज का इल्म हासिल किया बहुत ज्यादा, वो था इल्म हिसाब। उसमें खास तौर पर ये अरबिक न्यूमरल्स जो हैं ये अरबों ने हिंदुस्तान से लिया और अरबों से यूरोपियंस ने लिया। तो इसीलिए यूरोपियंस अरब न्यूमेरिकल्स कहते हैं। तो इससे मालूम हुआ कि हिंदुस्तान से अरबों ने इस्तिफादा किया और अरबों का अहम रोल, इंटरमीडिएटरी रोल जिसका जिक्र मैंने किया, अरबों का रोल इससे हमको सामने मालूम होता है। और उसी तरीके से इल्म हिसाब की जब बात हुई तो आप इल्म तिब की बात किए बगैर हम रह नहीं सकते, क्योंकि हिंदुस्तान का ताल्लुक तिब से बड़ा गहरा है। इलाज, मुआलजा, यहाँ की जड़ी बूटियाँ, यहाँ के पौधे, यहाँ का इलाज हिंदुस्तान का सारी दुनिया में मशहूर है और इसे मशहूर कराने वाले अरब हैं, याद रख लीजिए। अरब आए थे हिंदुस्तान से ये इलाजात लेकर जाते और सारी दुनिया में फैलाते। शाम के जरिए से यूरोप तक ये बात फैलती और इलाज जो हिंदुस्तान का था ये सारी दुनिया में फैलाने वाले यही अरब थे। तो इलाज की बात जब आई तो हमारे सामने मनका का जिक्र आना जरूरी है। ये मनका वो आदमी है जो बहुत बड़ा तबीब हुआ करता था। कहा जाता है कि हारून रशीद काफी बीमार हुआ, उसे ऐसी एक बीमारी आई जिसका इलाज उसके अतिबा कर नहीं पाए। उसके दरबार में मुख्तलिफ लोग हुआ करते थे, मुख्तलिफ अतिबा हुआ करते थे, डॉक्टर्स हुआ करते थे, लेकिन कोई भी उसका ठीक इलाज नहीं कर पाया। तो हारून रशीद को जब मालूम हुआ कि सिंध के अंदर मनका नामी एक बहुत बड़ा एक तबीब है जो बेहतरीन इलाज करता है, तो हारून रशीद ने सफर खर्च देकर उस पंडित को बुलाया और मनका ने हारून रशीद का जब इलाज किया तो हारून रशीद शफायाब हुआ, सेहतमंद हो गया, तो काफी खुश हुआ। तो मनका को यह हुक्म दिया कि तुम मेरे पास रहो और मनका की जिम्मेदारी में बहुत सारी तिब्बी किताबों का तर्जुमा जो संस्कृत में थी अरबी में हुआ। अरबी में बहुत सारी किताबों को लेकर गए और हारून रशीद वो आदमी है जिसने तर्जुमे के ताल्लुक से काफी एहतमाम बरता। इसने दारुल हिकमत नामी एक तर्जुमा सेंटर बनाया जिसमें सारी दुनिया का इल्म लाया जाता, किताबें लाई जाती और इनका तर्जुमा अरबी में होता। और हारून रशीद के बाद उसका लड़का मामून रशीद ने भी काफी सबकत हासिल की इस ताल्लुक से। तो हम देखते हैं कि हारून रशीद के जमाने में मनका की जो है तिब्बी किताबों का तर्जुमा हुआ, मनका ने किया। और उसके बाद ना कि सिर्फ इंसानी तिब बल्कि जानवरों के तिब के ताल्लुक से भी, यानी वेटनरी के ताल्लुक से भी हारून रशीद ने एहतमाम बरता। तो चाणक्य नामी एक पंडित को बुलाया गया जो जानवरों का इलाज मुआलजा बेहतरीन अंदाज से करता था। तो दूसरी शस्त्र और चरक नामी किताबों का अरबी में तर्जुमा हुआ जिससे अरब की दुनिया में काफी फायदा इसे उठाया गया। और उसी तरीके से हम देखते हैं ये जो तिब की बातें हो गई और उसी तरीके से यहाँ पर हिकमत की किताबें हिंदुस्तान में काफी मशहूर थी, फिलोसॉफिकल किताबें हिंदुस्तान की काफी मशहूर थी जिससे अरब ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। खास तौर पर पंचतंत्र जो हिंदुस्तान की एक मशहूर किताब है, संस्कृत में है, इस किताब का तर्जुमा हुआ अरबी में जिसका नाम रखा गया कलीला व दिमना। इसमें हिकमत की बातें हुआ करती थी और इसमें नसीहतें, बादशाहों के लिए नसीहतें, बड़ों के लिए नसीहतें, बच्चों के लिए नसीहतें हुआ करती थी। इनका बाकायदा तर्जुमा हुआ जिसे कलीला दमना के नाम से ये किताब लिखी गई। और उसके बाद बोजासफ और बलोहर नामी बाज किताबें हुआ करती थी जिनमें भी हिकमत की बातें थी और दकीक फलसफी बातें थी जिनका तर्जुमा भी हुआ। लेकिन वो कौन सी किताब थी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इख्वानुस सफा नामी ये एक किताब थी। उस किताब के अंदर इसके बास हिस्सों का तर्जुमा आज भी मौजूद है। तो हिकमत से भी हिंदुस्तान की
अरबों ने फायदा उठाया। और उसी तरीके से हम देखते हैं कि अरबों ने जो हिंदुस्तान से जो लिया उसमें सबसे अहम चीज जो थी वो तसव्वुफ था। ये तसव्वुफ ये हिंदू मजहब का एक पेशकश है। ये हिंदुस्तान से अरबों ने लिया और अरब में इसे दीनी रंग दिया गया। अरब में इसे दीनी रंग दिया गया। जितने भी आप तसव्वुफ के अंदर जो बातें किताब और सुन्नत में नहीं है, किताब और सुन्नत से टकराती हैं, जो भी आप बातें देखते हैं, याद रख लीजिए इसका मरजा व मलवा मअवा वो हिंदी तसव्वुफ से है। ये तमाम चीजें थी जिन्हें अरबों ने हिंदुस्तान से लिया और सारी दुनिया को फैलाया, खुद फायदा उठाया और सारी दुनिया को फैलाया। तो इससे बात मालूम हुई कि अरबों ने काफी जो है हिंदुस्तान से फायदा उठाया। और उसके अलावा अरबी जबान में ढेर सारे अल्फाज हैं जिनका असल में वजूद संस्कृत में था, जो आगे चल के अरबी में आए। तो ये फायदे हुए अरबों को हिंदुस्तान फतह करने के बाद सिंध वगैरह इलाके से। और अरबों ने हिंदुस्तान को क्या दिया? अरबों ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया, इसका जिक्र आपके सामने आने वाला है। अरबों ने हिंदुस्तान को इस्लाम दिया, अरबों ने हिंदुस्तान को तारीख दी, अरबों ने हिंदुस्तान को जात पात के निज़ाम से छुटकारा दिलाया, अरबों ने हिंदुस्तान को बगीचे दिए, रास्ते दिए, सारी दुनिया के रास्ते बताए। यानी अरबों का भी बहुत कुछ एहसानात है हिंदुस्तान पर, और हिंदुस्तान से भी अरबों ने फ़ायदा उठाया। ये हमेशा हुआ है कौमों के दरमियान, एक कौम दूसरे कौम से फ़ायदा उठाती है। इसीलिए अल्लाह ने लोगों को कौमों में बांटा है ताकि एक दूसरे के अंदर तारुफ हो और एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं। झगड़े नहीं, एक दूसरे को डुबाने की कोशिश ना करें, बर्बाद करने की कोशिश ना करें, बल्कि एक दूसरे से फ़ायदा उठाएं। तो उसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो मजहबी किताबें हैं इनका भी तर्जुमा हुआ, महाभारत का भी तर्जुमा हुआ। अजीज दोस्तों, बाज़ हिस्से इसके जो है अरबी में आज भी मौजूद हैं। और उसी तरीके से देखते हैं कि जब अरब आए सिंध में तो यहाँ की इबादत गाहों को उन्होंने ढाया नहीं, यहाँ के बुत गदों को उन्होंने तोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी मस्जिद बनाई। कभी भी किसी भी अरब की हुकूमत जब यहाँ पर रही, किसी भी को भी हमने नहीं देखा 2-2.5 साल के इस मुद्दत में कि उन्होंने किसी मंदिर को तोड़ा हो या फिर किसी बुत गदे को तोड़ा हो, यहाँ पर मस्जिद बनाई गई हो, ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले बुत गदे को तोड़ने वाले यही इस्माइली थे, जिन्होंने आमदन जानते बूझते ताकि सुन्नियों की ताकत खत्म हो, उन्होंने एक कोशिश की, वरना अरबों ने कभी भी कोशिश नहीं की। तो अजीज दोस्तों, महाभारत का भी इसमें तर्जुमा हुआ। और उसी तरीके से बुतगदों में मशहूर बुतगदा जो बल्ख में है, बलूचिस्तान के उस पास के इलाके में बल्ख में एक बहुत बड़ा बुतगदा है जहां पर हमेशा आग जलाई जाती है। यहाँ के लोग आग की इबादत करते थे। ये बुतगदा, इसके जो पुजारी थे उनका नाम था बर्मक, ये यहाँ के पुजारी थे। और ताजुब की बात देखिए कि ये जो बर्मक कबीला था उसकी जो औलाद थी आगे चलकर मुसलमान हुई, और ये हारून रशीद के बहुत ही खास मुशीरीन में शामिल है। यहया अल बर्मकी और उसके बाद खालिद अल बर्मकी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अब्बासी हुकूमत के लिए बहुत कुछ वजारती खदमात अंजाम दिए, मिनिस्टर्स हो गए, खदमात अंजाम दिए। तो ये ताल्लुकात थे इल्म के एतबार से। और उसी तरीके से मजहब की क्या हालत थी सिंध में, ये भी जानना जरूरी है। आपको मैं बताता चलूं कि बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस जिनका नाम था अबू माशर नुजैह सिंधी, वो सिंध के रहने वाले थे। इनकी वफात 120 हिजरी की है। ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं और इनका ताल्लुक तबा ताबईन से था, यही सिंध से इनका ताल्लुक था। ये मदीने में रहा करते थे, लेकिन इनकी पैदाइश और इनका ताल्लुक सिंध से था, और सिंध में बाकायदा इनका आना जाना होता था। और सिंध में इनके शागिर्दों ने बहुत बड़ा हलका बनाया, खास तौर पर मुल्तान के अंदर, जहां इल्मी सरगर्मियां बहुत हुई। इसीलिए हम देखते हैं मुक़द्दसी नामी एक सयाह, एक ट्रैवलर ये मुद्दत में सिंध आता है और वो मुल्तान के वाक़यात लिखते हुए कहता है कि मुल्तान एक ऐसा इलाका है सिंध के अंदर जहां इल्मी सरगर्मियां बहुत हैं, इल्म सीखने वाले उलमा बहुत हैं, और अबू हामिद अल मंसूरी नामी एक बहुत बड़े काजी मौजूद हैं जिनके इल्म की कोई हद नहीं। तो सिंध के अंदर काफ़ी इल्मी सरगर्मियां थी और काफ़ी उलमा मौजूद थे और काफ़ी हदीस की खिदमत हुई। और यही मुक़्तसी लिखता है कि सिंध वाले असल में असहाबुल हदीस हैं। सिंध में वो लोग हैं जो असल में हदीस की इत्तबा करते हैं, हदीस की पैरवी करते हैं। यहाँ के लोग सही नहज पर चलने वाले हैं। ये जो सयाह है उसने अपनी किताब में दर्ज किया है। तो अजीज दोस्तों, ये सिंध के हालात थे। ये नाम याद रखिए, अबू माशर नुजैह अस्सिंधी, जो तबत आबेद में थे और जिन्होंने हदीस का काफी काम सिंध के अंदर किया, जो आगे चलकर हिंदुस्तान में पहुंचा। और उसी तरीके से हम देखते हैं रजा अस्सिंधी के नाम से, रजा अस्सिंधी जिनकी वफात 321 हिजरी की है। ये बहुत बड़े मुहद्दिस थे और कई मुहद्दिसों के उस्ताद थे।
और कई मुहद्दिसों के उस्ताद थे। इनकी इब्न माजा की तफसीर बहुत मशहूर है, इब्न माजा की शरह मशहूर है। ये जो रज़ा सिंधी हैं ये भी काफ़ी मशहूर मुहद्दिस रहे और इनकी औलाद भी काफ़ी मशहूर हुई सिंध के इस इलाके में। तो अजीज़ दोस्तों, ये इल्मी सरगर्मियाँ थी। और उसी तरीके से हम इल्मी सरगर्मियों में देखते हैं कि यहाँ पर फ़िक़्ह में काफ़ी काम हुआ, बहुत सारे सारे उलमा आए। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये सब कुछ मल्तान के इलाके में महसूर। जब मल्तान से बाहर निकलेंगे, मंसूरा और दूसरे इलाके में जाएंगे, इस्माइलियों की वजह से यहाँ पर बेदीनदारी आम थी। यहाँ के लोग बज़ाहिर मुसलमान थे, नाम अरबी में थे, लेकिन अमल में इनके पास इस्लाम नहीं था। ये भी मकदसी लिखता है। मकदसी जो मशहूर सयाह जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, ये कहता है कि मल्तान के इलाके में काफ़ी दीन था, वहाँ के लोग काफ़ी दीनदार थे, वहाँ पर इल्मी सरगर्मियाँ थी। लेकिन सिंध के दूसरे इलाकों में लोग दीन से काफ़ी दूर थे, दीन से बेजार थे। और यहाँ पर सिमा नामी एक खानदान था जिसने लोगों को दीन से बहुत दूर ले गया। ये वो लोग थे जो इस्माइली फ़िरक़े के पैरोकार थे। तो अहले इल्म कहते हैं कि ये जो दीन से बेजारी और दीन से दूरी की वजह यही इस्माइली और करमितियों की हुकूमत थी। करामिता ये इस्माइलिया का दूसरा नाम है। ये यही लोग थे जो आपने जिसका जिक्र सुना कि इस्माइलिया का जो परचम लहराया गया जलम बिन शैबान के ज़माने में, यहाँ पर इस्माइलियों को ताकत मिली। तो यही अजीज़ दोस्तों लोग थे जिनकी वजह से बेदीनदारी आम हुई। नाम अरबी में थे लेकिन इनके आदात पूरे हिंदुआना थे, इस्लाम से बहुत दूर हो गए थे। इसीलिए कहा जाता है कि जब गजनवी हुकूमत यहाँ पर आई तो उनके एक बादशाह ने यहाँ के लोगों को लिया और लेकर जाकर एक इस्लामी ममलकत में रखा ताकि इनकी अच्छी खासी तरबियत हो। तो अजीज़ दोस्तों, ये सिंध का जो इलाका रहा, इस ताल्लुक़ से हमने बातें सुनी और यहाँ की इल्मी सरगर्मियाँ और मजहबी सरगर्मियों के ताल्लुक़ से हमने बातें सुनी। तो अजीज़ दोस्तों, यहाँ पर जो इस्लाम पहुँचा था, इस ताल्लुक़ से मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। यहाँ पर हिंदुस्तान में शिमाली एतबार से तो आपने देखा मोहम्मद बिन कासिम आए और उन्होंने हुकूमत कायम की। और जनूब में मैंने आपको गुज़िश्ता मजलिस में बताया था कि बहुत सारे इलाके थे जहाँ पर मुसलमान आबाद हो गए थे। इसकी तफसील भी थोड़ी सुन लीजिए। यहाँ पर जो सबसे पहली कौम जो आकर आबाद हुई बहैसियत तिजारत, बहैसियत तुज्जार, तिजारत करते हुए जो कौम आकर इधर आबाद हुई, उस कौम को नवायत कहते हैं। ये कौम कोंकण इलाके में ये लोग आए और यहाँ पर ये लोग आकर आबाद हुए और इनकी आबादी की भी काफ़ी मशहूर वाक़यात हैं। ये नवायत वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ बनु हाशिम से है। इनके ताल्लुक़ से कहा जाता है कि जब हज्जाज बिन यूसुफ की हुकूमत कायम हुई, हज्जाज बिन यूसुफ बनु उमैया से उसका ताल्लुक़ था और उसे बनु हाशिम के लोगों से काफ़ी नफ़रत थी। तो हज्जाज बिन यूसुफ के डर से एक बहुत बड़ी तादाद बसरा छोड़कर वो हिंदुस्तान की तरफ रुख करती है और यही लोग कोंकण में आए और यहाँ पर ये लोग आकर बस गए। इन्हीं लोगों को आगे चलकर नवायत कहा गया। यही लोग थे जिन्हें आगे चलकर नवायत कहा गया। ये कबील नाइता की तरफ इशारा है और इसी की जमा है नवायत। तो ये जो नवायत यहाँ पर आकर बसे, इनकी जो है बहुत बड़ी तादाद आज भी मौजूद है भटकल और दूसरे इलाकों में। तो यह इस इलाके में इनकी आबादी हुई। ये सब असल में अरब से आए हुए हैं और इनके ज़रिए से काफ़ी इस्लाम फैला। और इनके इलाकों में मशहूर इलाका बिजनूर का इलाका, जिसके ताल्लुक़ से मैंने जिक्र किया कि इस इलाके में हर फ़र्द तकरीबन हाफिज़ है, हाफिज़ था जब इब्न बतूता यहाँ की जो सियाहत करने के लिए आया था। तो नवायत का काफ़ी मशहूर लोग हैं। और उसी तरीके से जहाँ पर अरब आकर उतरे वो है श्रीलंका, लंका की ज़मीन। यहाँ पर कहा जाता है कि हिंदुस्तान से पहले वहाँ पर इस्लाम पहुँच गया था तिजारत की वजह से। तो आपने सुना राजा दाहिर के उस वाक़े में कि एक कश्ती निकली और उस कश्ती को वहाँ के लुटेरों ने हड़प लिया था, उसे रोक लिया था। तो उस कश्ती में बहुत सारे जो लोग थे वो जिनका ताल्लुक़ लंका से था, वो सब मुसलमान थे। तो यहाँ के जो लंका के लोग जब वो अरब दुनिया जा रहे थे तो रास्ते में वाक़या पेश आया, तो इससे बात मालूम हुई कि यहाँ पर मुसलमानों की काफ़ी बड़ी तादाद हुआ करती थी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुसलमानों की तादाद हुआ करती थी। और उसी तरीके से लंका के ताल्लुक़ से मशहूर है कि यहाँ के एक बादशाह ने, जब उन्हें मालूम हुआ अरबों के ज़रिए से, ताजिरों के ज़रिए से कि मोहम्मद रसूलुल्लाह एक अहम शख्सियत हैं और उनका ये ज़माना है, ये आज भी मौजूद हैं, तो जब उसने इस्लाम की बातें सुनी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें सुनी, तो उसका दिल काफ़ी इन लोगों की तरफ मायल हो गया। वो चाहता था कि जाकर देखें। तो इसने
ایک اپنے خاص مشیر کو بھیجا کہ وہ جائیں، جا کر عرب دنیا میں پوری تفصیل جمع کر لائیں۔ تو وہاں سے ایک آدمی نکلا اور وہاں وہ عرب دنیا پہنچتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کا زمانہ تھا۔ اس نے قریبی سے ان لوگوں کو دیکھا اور واپس پہنچ کر اس بادشاہ کے پاس اس نے جب تفصیل بتائی تو بادشاہ مسلمان ہو گیا، کافی متاثر ہوا، اور اس بادشاہ نے جو عرب آئے تھے ان سے اس نے اسلام سیکھا اور وہ بھی خود مسلمان ہو گیا، اور اسی بادشاہ کو سراندیپ کا بادشاہ بھی کہتے ہیں، واللہ عالم۔ تو لنکا میں اسلام پہنچ چکا تھا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مالدیو، جزائر مالدیو ایک مشہور آئی لینڈ ہے ہندوستان کے اندر، ہندوستان سے قریب۔ تو یہاں پر بھی اسلام کافی پہلے پہنچ گیا۔ یہاں پر اسلام پہنچنے کے تعلق سے ایک مشہور واقعہ ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑے عالم آئے تھے جن کا نام تھا المغربی۔ یہ عالم تھے جن کی وجہ سے یہاں پر اسلام پھیلا۔ یہاں کے لوگ اصل میں ایک رواج میں پھنسے ہوئے تھے کہ جب یہ مغربی ادھر پہنچے اسلام پھیلانے کے لیے تو دیکھا کہ یہاں کے اکثر لوگ ایک دوسرے مذہب کے پیروکار ہیں، اور یہاں یہ رہ کر یہاں کے لوگوں کے اندر جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کا آغاز کیا تو اچانک ایک دن ہوا یہ کہ لوگ پورے دوڑ کر اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور اس کے بعد بہت پریشان تھے، اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک کنواری لڑکی کو تیار کیا جا رہا ہے، اسے سوارا جا رہا ہے تاکہ اسے اس کشتی میں بھیجیں۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں اچانک سمندر سے ایک کشتی نکل آتی ہے جس کے اندر ڈھیر ساری روشنی ہوتی ہے، اس کے اندر ایک دیو ہیکل جن ہوا کرتا ہے، ہوتا ہے، اور یہ جن ہمیشہ ہمارے یہاں سے ایک بھینڈ لیتا ہے کہ اسے ایک کنواری لڑکی دی جائے، تو اگر وہ کنواری لڑکی نہیں دی جائے تو وہ جزیرے پر حملہ کر دیتا ہے، ہمیں کافی نقصان پہنچاتا ہے، اور اس نے اس سے پہلے نقصان پہنچایا ہے۔ ہم اس نقصان سے بچنے کے لیے ہم جب بھی یہ سال میں ایک مرتبہ نکلتا ہے تو ایک کنواری عورت لڑکی ہم اسے بھینڈ میں دے دیتے ہیں۔ تو مغربی نے جب یہ بات سنا تو کافی تعجب میں پڑ گئے، کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے لوگوں سے کہا، چونکہ ان کی داڑھی نہیں آئی ہوئی تھی، انہوں نے لوگوں سے کہا کہ مجھے سوار کر اس کشتی میں بھیج دو۔ قربان جائے اس عالم کی اس ہمت پر، اس شجاعت پر، اور اس ایمان پر کہ لوگوں نے تیار کر کے وہ صاحب کو کشتی میں بھیج دیا۔ تو جب وہ صاحب کشتی میں گئے، مغربی کشتی میں گئے، کہ دیکھے کہ اندر ایک دیو ہیکل انسان بیٹھا ہوا ہے جو اس لڑکی کا انتظار کر رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ کشتی میں داخل ہوئے انہوں نے زور سے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، بڑی تیزی سے قرآن کی تلاوت کرتے رہے، قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اور جتنا انہوں نے قرآن کی تلاوت کی اس شیطان کو کافی تکلیف ہوئی، بہت پریشان ہوا، بہت پریشان ہوا، یہاں تک کہ وہ دوڑ کر چلا گیا اور مغربی کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اس کے بعد سے پھر کبھی وہ شیطان ادھر نہیں آیا، اور مغربی کے ذریعے سے اس واقعے کے بعد پورے کا پورا جزیرہ مسلمان ہو گیا ہے۔ آج بھی مالدیو ان علاقوں میں جہاں پر 95%، 95% سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں، تو یہی مغربی کی بدولت ہے جن کی وجہ سے مالدیو میں اسلام پھیلا۔ اور اسی طریقے سے مشہور علاقوں میں جہاں عرب آ کر اترے وہ ہے ساحل گجرات۔ ساحل گجرات میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کھمبھایت ایک علاقہ ہے، اور سیہور ایک علاقہ ہے۔ سیہور کا علاقہ یہ آج کل بامبے میں قلابہ کا جو ایریا ہے اس ایریے کو بھی کہتے ہیں، یہ پورا ساحل گجرات کے نام سے مشہور تھا۔ یہاں پر کھمبھایت نامی ایک مشہور بستی تھی جہاں پر مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے جو ہندو بادشاہ تھے وہ مسلمانوں کی کافی عزت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمان وہ لوگ تھے جو جہاز رانی یعنی جہاز کشتیوں میں کام کرتے تھے، ورنہ عام طور پر ہندوؤں کے پاس یہ چیز منحوس مانی جاتی ہے کہ کوئی سمندر میں کام کرے، مچھلی پکڑے سمندر میں، یہ جو کام ہے اسے ہندو منحوس سمجھتے ہیں۔ ہندو یہ کام نہیں کرتے تھے، صرف مسلمان یہ کام کرتے تھے، اور یہ ساحلی علاقوں میں اگر یہ مسلمان نہ ہوتے تو یہاں کے علاقے ترقی ہرگز نہیں کر پاتے تھے، ترقی کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، ترقی کرنا ممکن نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے دوستو عربوں کی جہاز رانی یہاں پر کافی مشہور تھی، اور اس وجہ سے انہیں کافی عزت ملتی تھی۔ مسعودی ایک مشہور سیاح ہے، وہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بدھی اور ہندو مل کر مسلمانوں کے بعض علاقوں میں گئے اور جا کر وہاں کی مسجدوں کو انہوں نے جلا دیا اور مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد یہ واقعے کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی، لیکن بعض مسلمان تھے جو آگے چل کے وہاں کے ایک ہندو راجا کے پاس یہ بات پہنچ جاتے ہیں کہ ہمارے پر ظلم ہوا ہے اور یہ ظلم کرنے والے فلاں فلاں لوگ ہیں۔
تو بادشاہ نے شروع میں مانا نہیں، لیکن جب زیادہ اصرار ہوا تو بادشاہ بھیس بدل کر ان علاقوں میں چلا گیا اور وہ جا کر اپنے آنکھوں سے ان تمام چیزوں کو دیکھا جہاں پر ظلم ڈھایا گیا تھا، اور واپس آ کر بادشاہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ جو ہندو اور بدھ کے لوگ جنہوں نے ان علاقوں کو جلایا، ان پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ ان علاقوں کو بند کر دیں۔ مسجد ڈھائی گئی تو مسجد بند کر دیں، بستیوں کو جلایا گیا تو بستیوں کو بند کر دیں، مارکیٹ جلائی گئی تو مارکیٹ بند کر دیں۔ تو یہ اس حد تک انصاف پسند بادشاہ ہوا کرتے تھے، اگرچہ کہ ہندو بادشاہ تھا لیکن اس کے اندر انصاف تھا۔ تو انصاف کرنے والے ہمیشہ ایسے ہی انصاف کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے اس دور میں دلی کو جلایا گیا، مسلمانوں کی بستیوں کو لوٹا گیا، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، کتنے مسلمانوں کو مار دیا گیا، بیچاروں کو مارا گیا، لاغیروں کو مارا گیا، ان کے جو ہے دولت کو لوٹا گیا۔ کہاں ہے انصاف؟ انصاف کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ ایون نو کہاں ہے؟ ہندوستان کے انصاف کے پیرو کہنے والے یہ کہاں ہیں؟ ڈیموکریٹک کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ سب عزیز دوستو لغو باتیں ہیں۔ یہاں کے لوگوں کو تو صرف ایک بھوت سوار ہے، اور وہ ہے ہندوتوا کا بھوت، اور یہ ہندوتوا کے نام سے ہندوستان کو بانٹنا چاہتے ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، جس میں وہ ہرگز کامیاب ہونے والے نہیں ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کو بیدار ہونا چاہیے اور ان کی کرتوتوں سے نقاب اتار کر ساری دنیا کو بتانا چاہیے کہ دیکھو، یہ نہ کہ صرف ہندوستان کا نام خراب کر رہے ہیں بلکہ ہندو مذہب کا نام خراب کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہندو بھائی ہیں جو ہندوتوا کے اس ایجنڈے سے بیزار ہیں، ہندوتوا کے ایجنڈے کو وہ ایک فیلئر ایجنڈا مانتے ہیں۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے ہندوؤں کے ہمارے درمیان جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ جو دشمنی پھیلا رہے ہیں، ہندوستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، ان کے سامنے حقائق بیان کرنے چاہیے۔ اسی لیے ہم یہ سلسلہ چلا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ہندوستان میں کس قسم کی حکومت ہوا کرتی تھی اور مسلمانوں کو کیا دور رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے عزیز دوستو، ہم جب ساحل گجرات کی بات کرتے ہیں تو ساحل گجرات میں سیہور ایک مشہور علاقہ ہے جو بامبے کے پاس پڑتا ہے۔ یہاں پر بھی تاجروں کی بہت بڑی تعداد ہوا کرتی تھی اور آج بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے ملبار کی بات کرنا ضروری ہے۔ ملبار ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر مسلمانوں کی کافی بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، عربوں کے بہت سارے سیٹلمنٹس یہاں پر ہوا کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے ہم آئندہ مجلس میں گفتگو کریں گے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے ہمیں جنت میں بلند مقام نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔